नमस्कार दर्शक बंधु आज अगस्ट मास 19 तारिख मंगलवार आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्यरे जानि पारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर ता पूर्वरु चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। नंबर 1 गतकाली सृष्टि होइतबा लघुचाप अधिक घनीभूत होई सदृश लघुचाप रे परिणत होइछि। पश्चिम केंद्रीय और उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा उपकूल रे सक्रिय रहिछि। एहा आसंता 12 घंटारे अधिक घनीभूत होई पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगकु गति करिबा सह अवपात रे परिणत हेबार संभावना रहिछि। पाणीपाग विभाग कहिछि जे एहार प्रभाव रे आसंता 5 दिन वर्षा हेबो तासह 24 घंटारू अधिक प्रबलरू अति प्रबल वर्षार संभावना रही। आसंता 24 घंटारे सारा राज्य रे हेबाकु थिबा वर्षा सह कोरापुट नवरंगपुर और मालकानगिरी को रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। नंबर 2 निर्वाचन संकल्प पत्र रे दिया जाइतबा प्रतिश्रुति गुडी को पूरण करिबा पई बीजेपी सरकार विभिन्न पदक्षेप नउचंती। एहा कहिसंती पंचायत राज मंत्री बीजेपी सरकार रे कोनोसी मिथ्या बिल किंबा मिथ्या टेंडर होई परिबो नाही। जदि किछि घटना सामना को आसे विभाग पदक्षेप नेबो केही धरा पड़िले दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो एभଳି कहिसंती पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक। ग्राम्य उन्नयन विभागर समीक्षा नहीं एभଳି सूचना दैछंती मंत्री। नंबर 3 स्वामी को हत्या करी ड्रम रे भर्ती कला लुण पकाई उपरे पत्थर चापी देला स्त्री। मेरठ परे एबे राजस्थान घटना समान हेले राज्य अलगा। मेरठ रे किछि मास तळे स्वामी को हत्या करी नील ड्रम रे भर्ती करिथिला स्त्री। हत्या परे अभियुक्त स्त्री प्रेमिक सह बुलिबाकू चली जाइथिला। एबे राजस्थान रो अलवार रे समान घटना घटिछि। अलवार जिल्लार आदर्श कॉलोनी रे एक घरर छातरू जणे युवकंक मृतदेह मिलिछि ताहा पुणी नील ड्रम भितरु। नंबर 4 गोविंदनगर डाबाउलीर बासिंदा सोनू गुप्ता जणे प्रॉपर्टी डीलर भावे काम करती। सोनू ट्राफिक जाम हेतु निकटरे तांको स्त्री को हराई देइछंती। स्त्री को हराइबा घटना को बखाणी सोनू कांदी कांदी कहिसंती अगस्ट 14 तारिख रे स्त्री बरखा गुप्ता को असुस्थ अनुभव करिथिले तेणु से तांको चिकित्सा करिवा पई कार जोगे हॉस्पिटल नहीं जाउथले। मेट्रो निर्माण कार्य जोगु हॉस्पिटल जिबा समय रे शास्त्री चौकीरू विजयनगर पर्यंत ट्राफिक जाम होई जाइतिला। कौनसी प्रकार रे मु दादानगर सेतु देई फजलगंज अग्निशम बाहिनी गडरियान पूर्व आड़कू यात्रा आरंभ करिथिली किंतु दुर्भाग्यवशतः एठारे भी ट्राफिक जाम लागी रहितिला। अनेक बाट बुली बुली 45 मिनिट पर जाई हॉस्पिटल पहुंचीथिली। हॉस्पिटल पहुंची स्त्री को स्वास्थ्य अवस्था परीक्षा करबाकू डाक्टर को अनुरोध करिबा बेलकू से मो बरखा को मृत घोषणा करथिले। नंबर 5 पहलगाम आतंकवादी आक्रमण परे भारत सरकार पाकिस्तान विरोध में दृढ़ कूटनैतिक पदक्षेप नहीं ऑपरेशन सिंदूर नामक एक सेना अभियान आरंभ करिथिला। आक्रमण करी भारत पाकिस्तान को उचित जवाब देवा परे पाकिस्तान भारत आसी खेलिबो नाही बोली मना करि दैथिला। एभଳି विवाद मध्यरे चैंपियंसर दुई दल भेटिबे कि नहीं ताहा स्थिर होई नाही। ए मध्यरे क्रिकेटरू राजनेता पाल्टिथिबा केदार जादव कहिसंती जे भारत सेप्टेम्बर 14 रे पाकिस्तान विपक्षरे खेलिबो नाही। से कहिसंती जे मु भाबुची भारतीय दल आदु खेलिबा उचित नुह। नंबर 6 भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण द्वारा दायर एक आवेदन शुणाणी समय वर्षारे दिल्लीर अवस्था उपरे चिंता प्रकाश करिसंती। से कहिसंती तुमे लोकंको ठारू टोल नियो किंतु सेवा जगाई दियो नाही। गत शुणाणी रे सुप्रीमकोर्ट रास्ता निर्माण समाप्त हेबा पूर्वरु टोल आदाय को नहीं एनएचआई को भर्सना करथिले। कोर्ट स्पष्ट भाव में कहिथिले जे जेतेबेले रास्तार खराब अवस्था हुए एवं निर्माण कार्य संपूर्ण होई न थाए तेबे काहेकि टोल टिकस आदाय करा जाउची बोली कहिसंती। नंबर 7 अनेक देश को पछरे पकाई जापान डाक्तरी पढ़िबाकू चाहुतबा छात्र छात्रींको पई हॉटस्पॉट सेवाकू जाउची। एबे जापान डाक्तरी छात्र छात्रींको पई नुआ गंतव्य स्थल पाल्टिबाकू जाउची जापान। ए पर्यंत अमेरिका यूके रुसिया एवं यूक्रेन भली देशगुड़ी को भारतीय छात्र छात्रींको पई डाक्तरी अध्ययनर हॉटस्पॉट्स भाव में विवेचना करा जाउथला किंतु वर्तमान द्रुतगति रे परिवर्तित परिस्थिति रे जापान एही देशगुड़ी को पछरे पकाई एक नूतन आकर्षणर केन्द्रबिंदु पाल्टी। नंबर 8 सुस्थ होउचंती नवीन पट्टनायक आईसीयू केबिन को हेले स्थानांतर। असुस्थता कारणरू गतकाली संध्यारे भुवनेश्वर एक घरोई डाक्तरखाना रे चिकित्साधीन थिबा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक क्रमागत भावे सुस्थ होउचंती। गतकाली राति और आज वीडियो वार्ता देइथिबा बेले तांकू एबे केबिन को स्थानांतरित करा जायछि।
ମେଡିକାଲ ବୁଲେଟିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କହୁଛି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଫେରିବେ। ନମ୍ବର 9 ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା କଥା କଟାକଟି। ଯବାନଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଲେ ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମେରଠଠାରେ ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଣେ ଯବାନ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପିଟୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 4 ଜଣ ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆହତ ଯବାନଙ୍କ ନାମ କପିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 10 ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଗୋପାଳନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2002 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପାଳନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟ ତାଲିକା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ନମ୍ବର 11 ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। 147 ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଟିମ୍। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାର 147 ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 18ରୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏହି 7 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ। ନମ୍ବର 12 ଖରାପ ଖାଇବା ତେଲରେ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ତେଲ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ତେଲକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଛି। ହରିୟାଣାର ପାନିପତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରିଫାଇନାରୀକୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଫୁଏଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି। ଆଇଓସି ଏପରି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ। 13 ଏସିଏଫ୍ ଓ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ। ରକ୍ତଚାପ ମାପ ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ 2013ର ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ରକ୍ତଚାପ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଫେରିଆସ, ମାସକୁ 5,000 ଦେବି। ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମମତାଙ୍କ ନିବେଦନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀ କର୍ମଜୀବୀ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସେସବୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରିଆସିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। 15 ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ହୋଇଛି ହତ୍ୟା। ମଇଁଷି ମଡ଼କ ବଦଳରେ ଯଦି ମଣିଷ ମଡ଼କ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏ ସମାଜ କ'ଣ ଚୁପ୍ ବସିଥାନ୍ତା? ଗୁହାଳରୁ ଫିଟିବା ପରେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବିଥିଲେ ମଇଁଷି ପୋଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଦାରେ ଛନ ଛନ ସବୁଜ ଘାସ ପାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରି ନଥିଲେ। ମନ ଭରି ଖାଇଥିଲେ ଘାସ। ତାପରେ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଶୋଷ। ଭୋକ ଶୋଷ ତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ। ହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭାଇ ଦେବ, ସେ କଥା କି ଜାଣିଥିଲେ ନିରୀହ ଜୀବମାନେ? ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ନଦୀରେ ଢକ ଢକ କରି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଷ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ବିଷ। ଜଳ ପାଲଟିଥିଲା ଜହର। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବା ଆଗରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜୀବନ। ନମ୍ବର 16 ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 1,840 ଡାକ୍ତର, 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଓ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପୂରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। 17 ମୋଦି ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଚାକିରିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆଜିଠାରୁ ଲାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯୁବକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାର 2 ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସରକାର 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ 31 ଜୁଲାଇ 2027 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ପାଇଥିବା
ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନମ୍ବର 18 ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପରିମାଣର ଋଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ୟୁପିଆଇରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଏହି ସୁବିଧା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 19 ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ନମ୍ବର 20 ରାଧାକିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ତିରୁଚି ଶିବା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଡିଏମ୍କେ ସାଂସଦ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଳି। ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତିରୁଚି ଶିବାଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ।